गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. तुम्हाला पीपीटी दिसतेय का? हो हाँ देख बरोबर. रही ओके. Good morning everyone. We welcome you to the session of Ideal Pathshala. Today's topic is Wellness Society. As you all know, Ideal Pathshala is a venture started by Ideal Investments to spread financial awareness. Every Saturday we conduct financial awareness topics. Let's move on to introduction of our founders. Chandrakant Godbole, he is partner and founder of Ideal Investments. Aishwarya Godbole, she is CFP, she is partner at Ideal Investments. Chandrakant Godbole had their experience of 25 plus years in this field. Aishwarya Godbole is also experienced professional, having 7 years plus of experience. We have a family of almost 3,000 plus clients. We have a AUM nearing 300 crores in our mutual funds portfolio. As this is an online session, I request you all to rename yourself by renaming your full name. Keep your videos on and audios muted. If you have any query, kindly feel free to drop this query in the chat box. Kindly keep a notebook and a pen handy if you feel to take any notes. Kindly be attentive in the session. These are the list of past conducted sessions. If any one of you have missed any session or want to view the session again, then feel free to get in touch with our team. We'll share the links with you. Also, we have started uploading the same on our YouTube channel named Ideal Investments. You can also view the same. Uh, I would like to give a disclaimer. As we are mutual fund distributors, we need to adhere to some protocols led by SEBI. In this session, we don't promote any product or any scheme. Also, we don't guarantee any returns. All the returns mentioned in this session are based on past fund performances. Kindly make a note of it. We are happy to announce we have recently started monthly newsletters wherein you can subscribe these newsletters for free. These newsletters are available on monthly basis. If you feel you may pick it up from our office or else we may courier or deliver it to you on monthly basis. These newsletters contain information relating to financial awareness of any topic related to finance. Let's move on to today's session, Wellness Society. I request Aishwarya ma'am to introduce the new session to our audience. Thank you so much, Jeshta. Good morning, everyone, and welcome to today's session, which is Wellness Society. Today is Saturday, and before we actually begin with our key topic, शनिवार आहे, हनुमानाचा दिवस आहे. आपण जेव्हा मेडिकल इमर्जन्सी किंवा हेल्थचा इम्पॉर्टन्स याबद्दल आज बोलणार आहोत. बिफोर दॅट एव्हरीवन नोज दिस स्टोरी. हनुमानाने कसा जेव्हा लक्ष्मण जखमी झाला होता तेव्हा संजीवनी बुटी आणण्यासाठी पूर्ण द्रोणागिरी पर्वतच उचलून आणला होता. सो आपण ज्या मेडिकल इमर्जन्सीची गोष्ट किंवा इम्पॉर्टन्स बद्दल आज बोलतोय तो ते आजचाच नाहीये, तर खूप त्याला जुनी हिस्ट्री आहे. तेव्हापासून हा कन्सेप्ट आहे आणि खुद्द राम, लक्ष्मण, हनुमान यांनाही यातून जायला लागलं तर आपण तर कोण. आणि ह्याचा आपल्याला यातनंच इम्पॉर्टन्स समजून येतो की तुमच्या आयुष्यात बरेच गोल्स असू शकतात. जसं की इकडे आपण काही पिक्चर्स बघतोय. तुमचं रिटायरमेंट, तुमच्या मुलांचं एज्युकेशन, कोणाला घर घ्यायचं असतं,
मॅरेज प्लॅन करतो आपण, काही वर्षांनी किती खर्च येणार आणि तो कसा प्लॅन करायचा, लोन फेडायचा आहे लवकर किंवा गाडी घ्यायची. हे सगळे आम्ही नेहमी आमच्या सेशनमध्ये सांगत येतो, की ह्या सगळ्या गोल्ससाठी तुम्ही एक फायनान्शियल प्लॅन बनवला पाहिजे आणि तुम्ही ते गोल्स अचीव्ह करू शकता. पण गरज पडल्यास हे आपण थोड्याफार फरकाने कमी जास्ती अमाउंट वाईज करू शकतो किंवा आपण ते पोस्टपोनही करू शकतो. पण असा एक गोल आहे किंवा अशी एक नीड आहे, विच इज मेडिकल इमर्जन्सी. ती आली, once it appears, it cannot be postponed. You don't know where it can come, and you cannot just avoid it. And hence, it makes it very, very important. We have to tackle it when it approaches us. So today we are going to unfold two major ways we can tackle this. सो आज आम्ही तुम्हाला 2 गोष्टी समजावणार आहोत, की त्या यूज करून त्या तुम्ही जर इम्प्लिमेंट केल्या, तर तुम्ही अशी एखादी मेडिकल इमर्जन्सी, नॉट ओन्ली मेडिकल इमर्जन्सी, जसं आम्ही या टॉपिकला नाव दिलंय वेलनेस SIP. सो वेलनेस फक्त मेडिकलच नाही, तर आजकाल लोकं अवेअर झाली आहेत. सो वेलनेससाठी SIP कशी? बघूया. एक वेगळा कन्सेप्ट आहे. एक डिस्क्लेमर ज्येष्ठांनी ऑलरेडी दिलाय, की आम्ही AMFIच्या गाईडलाईन्सला फॉलो करतोय, सेबीच्या वगैरे, वगैरे. एक डिस्क्लेमर मी अजून एक देतेय, की ट्रस्ट मी, आम्ही जे काही तुमच्या समोर आज टॉपिक मांडणार आहोत, तुम्ही फायनान्सचा टॉपिक म्हणून तुम्हाला क्लिष्ट वाटणार नाही तो, आणि आम्ही तो सोपा करून तुमच्यासमोर सादर करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. सो वन बाय वन बघूया, की सगळ्यात पहिलं ह्या वेलनेस SIP कन्सेप्टची गरज आम्हाला का भासली किंवा हा आज इम्पॉर्टंट टॉपिक का आहे? कॉजेस ऑफ हेल्थ डिटरिओरेशन. काही गोष्टी आहेत ज्यामुळे आपली हेल्थ थोड्याफार प्रमाणात डिटरिओरेट होतीये. सो लेट्स सी दी कॉजेस ऑफ हेल्थ डिटरिओरेशन. You remember the past wherein we used to make sweets at home, and now we have ready-made sweets. We buy it from shop. It is very convenient for all of us, and these are all filled of preservatives. These are not freshly made, पण खूप इझी वाटतं, सो आपण त्याला ऑप्ट करतो. सो बघा, छोटे छोटे चेंजेस झालेत. फेस्टिवल इज अप्रोचिंग. वी ऑलरेडी नो हाऊ वी हॅव मूव्ड फ्रॉम होमली फ्रेश cooked sweets to packed chocolates or sweets or cookies. There was a picture which was published by US magazine, Old and New. Few years back, Virginia Beach used to look something like this. तुम्ही बघाल तर सगळे एकदम थिन आणि वेल मेंटेन्ड लोक आहेत. बट नाव तिथे ओबेसिटी खूप वाढली आहे आणि आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की त्यांचे ईटिंग पॅटर्न्स कसे आहेत. Earlier, you all must have listened to all these stories कि हमने सुना होगा नाना जी दादाजी कितने किलोमीटर्स चल के स्कूल जाया करते थे. Now even if you have to go out on weekend, our kids are going to be like ओला बुक करा तर मी येणार. सो खूप लाईफस्टाईल चेंज झाली आहे. Earlier people used to walk a lot, and now we have switched to easier transportation ways. We hardly walk unless we particularly dedicate a time for walking. Earlier, I remember even in my childhood, we used to play. But now kids are more at home. So direct sunlight, even with the working professionals, we are stuck up in the office wherein we are sitting in AC throughout the day, and there is a lack of access to sunlight. And then because of that, we have to go through supplements like vitamin D3, B12, either in medicine or injection forms. Earlier, there was a homely cooked fresh meal which was available, आणि त्याला महत्व होतं, ते प्रायोरिटी होती. आजकाल मे बी कामासाठी लोक बाहेर असतात, ट्रॅव्हल करत असतात. आजकालची मुलं खूप लहान वयात त्यांना पिझ्झा, म्हणजे आमच्या जनरेशनला जितके वेळा मिळाला हार्डली ॲक्सेस होता. But coming generation, it is mobile, all the gadgets, all fast food is so easily accessible for them, आणि ते कन्झम्पशन पण खूप हाय करतायत.
वी यूज टू प्ले, जसं मी मगाशी म्हटलं, वी यूज टू प्ले अ लॉट. सो एसी नसायचं घरात, बट स्टील वी यूज टू स्लीप कम्फर्टेबली. नाव किड्स आर बिझी प्लेइंग गेम्स ऑन गॅजेट्स आणि स्टील दे वॉन्ट एसी ॲट होम. कारण क्लायमॅटिक चेंजेस होतात, त्यांची लाईफस्टाईल चेंज झाली आहे, त्यांचा पॅटर्न चेंज झाला आहे आणि या सगळ्या गोष्टींचा इफेक्ट तुमच्या हेल्थवर पडतोय. These are few of the news which we have come across recently. Heart attacks being observed at a very, very early ages. These are few news. आम्ही ते काही कटआउट्स लावले आहेत. आम्ही डेटा पण काढायचा प्रयत्न केला. ॲज ऑन 2025 each एज कॅटेगरीमध्ये कसे किती प्रमाणात हार्ट अटॅक्स ऑब्झर्व केले गेले, डेथ ड्यू टू हार्ट अटॅक्स. वॉर्स जेवढे न्यूजमध्ये बघता ना आपण, त्यापेक्षा बरेच वॉर्स ॲक्च्युली आत्ता चालू आहेत या घटकेला. सो त्याचाही परिणाम होतोय. आणि आपण कोविड-19 तर बघितलंच. अशा बाकी आधी बऱ्याच पॅन्डेमिक येऊन गेल्या किंवा येऊ शकतात. सो थोडक्यात काय, मेडिकल इमर्जन्सी किंवा हेल्थ हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि ॲज अ फायनान्शियल प्लॅनर फक्त पैसे आणि फक्त इन्व्हेस्टमेंट इथेच आम्ही लिमिट नाही होत. तर बऱ्याच जेव्हा आम्ही पर्सनल फायनान्शियल प्रोफेशनल म्हणतो, तेव्हा तुमच्या आयुष्यातल्या बऱ्याच छोट्या छोट्या गोष्टींशी पण आम्ही कनेक्टेड असतो आणि त्या गोष्टी सॉल्व्ह करण्यासाठी किंवा ते प्रॉब्लेम्स केटर करण्यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्न करत असतो. त्यातच एक हेल्थ आहे. जसं मी मगाशी म्हटलं, वी कॅन टॅकल दिस प्रॉब्लेम विथ टू major solutions. So let's move on and look at the first solution that we want you all to have a look at, which is, of course, buying a health insurance. Being risk planner, we always talk about health insurance benefits. Each every one of us should have first be opting for a health insurance. If you have certain amount to invest, we always first check, do you really have a insurance, and if the coverage is enough. Both the things are important. So उसके फायदे क्या है वो एक बार देख लेते हैं. देयर इज अ रिस्टोरेशन बेनिफिट. आपने जितनी सम एश्योर्ड ली है उस आपको इक्विवेलेंट सम एश्योर्ड रिस्टोर होती है इफ देयर इज अ क्लॉज इन योर पॉलिसी. सेम पर्सन सेम इलनेस कवर करने वाले पॉलिसीज भी आजकल अवेलेबल है. देयर इज नो रूम कैपिंग अवेलेबल, no room keeping levied on the room rent. Organ donor expenses are nowadays covered under the policy. If you are traveling internationally, then that is also covered under the emergency hospitalization criteria. Before and after, like pre and post hospitalization expenses are also covered in your health policy. If there is a need of air ambulance, yes, up to some assured, it is covered in many policies. There are few Ayush treatments which is a part of your health insurance, and yes, cashless is the key point of health insurance. तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग ने एक सेपरेट सेशन रखा था, wherein we try to speak about the importance and the key terminologies of health insurance. This is the first and the priority, but this has to be done. But today we are going to discuss something different. Not all the policies are covering everything. So we will also have to look at the things which may not be covered in your health insurance policy. देखते हैं कौन से points है इसमें. If you have pre-existing diseases, that is PED, generally it is not covered up to 3 years. 3 or 4 years is the waiting period for PEDs. So if there could be a possibility that आपने एक पॉलिसी ली है और 3 से 4 साल तक आपके पीडी कवर नहीं है, तो वो ड्यूरेशन में कुछ हो गया तो उसे कैसे टैकल करना है वो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे. इवन इफ वी से every policy covers cashless services, it may not be available at all the hospitals. देखिए, we are not against पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, वो तो प्रायोरिटी है और वो तो लेनी ही चाहिए. बट लूप होल्स कहीं होते हैं, हमें वो भी पता होने चाहिए और उसे कैसे टैकल करना है ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. उसके लिए सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं. देयर आर फ्यू केसेस हु आर एग्जेम्प्टेड. कुछ सर्जरी हुई है, कोई घर में अगर केस है, एक हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं, ब्रेन सर्जरी है,
एग्जेम्प्ट कर देते हैं, पैरालिसिस से एग्जेम्प्ट कर देते हैं कंप्लीटली। तो ये हो गए कुछ चीजें जो पॉलिसी में कवर नहीं करते मे बी। Apart from that, since people have started becoming more and more aware of wellness, importance of being healthy, तो कुछ चीजें हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं। कभी कभी रिकवरी होने के बाद फिजियोथेरेपी ज्वाइन करते हैं। आई चेकअप के बाद स्पेक्स बनाने के चार्जेस भी बहुत सारे हैं। एज आई सेड, पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर। डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट के लिए ऑप्ट किया जाता है, पर्सनलाइज सर्विसेज लेते हैं हम लोग। देर आर हेल्थ सप्लीमेंट्स लाइक प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन्स, which are very costly and generally it is not covered in insurance policy. देखिए हर पॉलिसी अलग होती है, but we are here trying to cover the things which are generally not covered. Okay, gym and yoga, of course, इसका भी awareness बहुत बढ़ गया है, which is a good thing. If you have a personal trainer, then the expenses can be really high. There are certain set of people who have a mindset, कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसे है कि मेडिसिन के लिए बिना जाकर कहीं थेरेपी, आयुर्वेदिक थेरेपी से वो डिसीज को हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। पीपल जनरली व्हेन वी आस्क देम कि आपके पास पॉलिसी है क्या, देन पीपल जनरली से यस वी हैव अ पॉलिसी बट इट इज अ ग्रुप पॉलिसी, हमारे ऑफिस में वो कवर्ड है। बट प्लीज understand, any group policy may not cover all the things. It will always come with some limitations because it is available at the lesser cost. There can be old people at your home which may not be which are not covered under the health policy. If the age is really high and if the person is healthy, you can cover them. But समटाइम्स पीपल फील कि वो प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी 1 लाख से भी ऊपर आता है। सो द नेक्स्ट जनरेशन मे नॉट बी वेरी कीन टू ऑप्ट फॉर इट। फिर ऐसे केसेस में क्या करना है, और भी कुछ केसेस है, देखते हैं। इफ समबडी इज डायग्नोस्ड विथ अ क्रिटिकल इलनेस और an illness which is very it is cost incurred is very high, then people generally go for second opinion. Please understand, second opinion हम लोग एक्सपर्ट से ही लेते हैं, और any expert or any specialized doctor is going to charge very high. आपको पता होगा कि भारत का अपना इंडिया करंट इन्फ्लेशन रेट is 6.5% around that, but however healthcare inflation is 12% or even more. And dental treatments is a common question that we face always in our office कि वो cover होगा क्या, and almost एक छोड़कर शायद किसी भी पॉलिसी में वो कवर नहीं है, and it comes with a lot of limitations. Maternity सब में कवर नहीं होती, again it comes with a lot of extra premium hike, or it comes with waiting period. So there are many things. So जो पैकेज की आज हम बात कर रहे हैं उसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कुछ और चीज हम अगर ऐड करते हैं तो आपकी ये सारी नीड्स भी उसमें कवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट यू इज टुडे go for a wellness SIP. Now what is wellness SIP? An SIP which is done in any pharma fund. Now why pharma fund? हम बहुत सारे SIP स्टार्ट करते हैं with investment purpose, and then as we always speak about your life goals, we always suggest you to connect each of your SIP to some of the life. फिर हम एक life goal create करते हैं. It could be SIP for retirement, a corpus for your child's education, corpus for buying home, etc. Then we put tenure. But if you start one SIP in any pharma fund, you can utilize dedicatedly that particular money which is saved or invested in that particular fund for towards any of your wellness or health related goals. तो अगर आगे जाकर कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, टैकल करना पड़ेगा, तो आपके पास एक कंटिंजेंसी फंड हमेशा रहेगा जो आप आपके मेडिकल इमरजेंसीज या फिर वेलनेस के लिए यूज कर सकते हो।
So let's see how to go about it. Actually, there are many thematic funds available under mutual funds. वो कौन से है? जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, कंजम्पशन, एफएमसीजी है, टेक्नोलॉजी फंड्स है, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। रीट्स, जिसे रियल एस्टेट फंड्स कहते हैं। सो देर आर मल्टीपल थीमेटिक फंड्स विच आर अवेलेबल नाउअडेज इन द मार्केट। बट एक बात ध्यान में रखिए, ये सभी फंड्स के एक साइकिल्स है। कभी एक फंड इसमें से चलेगा फॉर सर्टन ईयर्स, देन it is a business cycle. It can come down, it will again grow for few years and it can fall down. So patterns लोगों के इसमें इन्वेस्ट करने towards investing this can change. The growth and the returns towards thematic funds can change. Manufacturing हो गया, infrastructure हो गया, but there is something which is pharma category, जिसमें because we are talking about an emergency, हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम अपने फैमिली में किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो हम हमेशा किसी बेस्ट हॉस्पिटल या बेस्ट डायग्नोसिस सेंटर में या बेस्ट डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये सब चीजें काम में आती है जो कि एक फार्मा फंड में इन्वॉल्व है। अभी लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर कि फार्मा फंड की इन्वेस्टमेंट आगे जाकर किस चीज में होती है। सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्मा फंड्स। फार्मा फंड मैनेजर कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन वैक्सीन कंपनीज। यहाँ पे हमने कुछ टॉप वैक्सीन कंपनीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल कंपनी, मेडिसिन कंपनीज, R&D बहुत सारा आज हमेशा से चलते आ रहा है, वो इंस्टीट्यूट्स या फिर जो कंपनीज सर्जिकल इक्विपमेंट्स बना रही है, रोबोट सर्जरी में डेवलपमेंट रिसर्च कर रही है, ऐसे टॉप कंपनीज रिसर्च करके यहाँ पे नाम मेंशन करने की कोशिश की है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम डेली कहीं ना कहीं इन कंपनी में इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इन कंपनी से, और इसकी वजह से ये कंपनीज की बहुत ग्रोथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सी दीज कंपनीज आर गोइंग because we are opting for the expenses related to medical. Now, why not to participate in the growth of these companies? उनकी ग्रोथ में आप पैसा इन्वेस्ट करके खुद का भी पैसा बढ़ा सकते हो और ऐसा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो जो आप अपने या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के एनी वेलनेस और मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। सो ये कंसेप्ट था आज के वेलनेस SIP का। हम यहाँ पर सिर्फ अंदाजे के लिए आपको 5 साल में जनरली फार्मा फंड आपको कितना रिटर्न्स दे सकते हैं उसका एक डेटा यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन एज आई सेड, अ फंड मे और मे नॉट बी राइट फॉर यू। प्लीज डिस्कस विथ योर एडवाइजर बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी फंड, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो कितना इक्विटी में है, कितना हाइब्रिड में होना चाहिए, आपके मेडिकल या फिर कंटिंजेंसी फंड अवेलेबल है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से हम आपको इसमें से एक फंड चूज करके इसमें से या फिर दूसरे फंड्स चूज करके आपके लिए ला सकते हैं। वो एक अलग थियरी है। ये स्कीम्स के नाम यहाँ मेंशन करने का इंटेंशन यही था कि एक अंदाजा आएगा कि लगभग 5 साल में ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपका एक कॉर्पस क्रिएट हो सकता है जो आगे चलकर आपके नीड्स या इमरजेंसीज के लिए काम आ सकता है। So, as far as today's topic is concerned, what we wanted to tell you all is, you have a mobile, you have an access to all the apps, and one can easily invest money by opting for an SIP or lump sum. But an advisor is different than just an app. How? We would always like to know आपके aspirations क्या है, आपकी नीड्स क्या है, और आपके लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो हम लोग ने बहुत सोचा और एक पैकेज आपके लिए लेकर आए थे कि हमेशा आप अपने लिए एक पॉलिसी
और एक इंश्योरेंस और फार्मा फंड की SIP हमेशा रखिए, ताकि आप और अपनी फैमिली को आप हमेशा प्रोटेक्टेड करवा सके. So this was all that we wanted to share with you. If you have any queries, you can mention it in the chat box. We will come. We have spoken a lot about SIP. SIP कधी करायची, कशी करायची, कुठल्या फंड्स मध्ये करायची, टॉपअप SIP म्हणजे काय, बेसिक्स ऑफ SIP, त्याचे रूल्स, बेनिफिट्स सगळं. देन वी गॉट मेनी एन्क्वायरीज asking about lump sum investment. बरेच जणांनी आम्हाला विचारलं, what if we have a chunk of money with us? So now next Saturday we are coming up with the topic wherein we will try to explain you कि अगर आपके पास एक लंप सम फंड अवेलेबल है तो उसे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा राइट समय होगा, उसे इन्वेस्ट करने का तरीका, राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होगा, और उसे कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड वी हैव स्पोकन अबाउट SIP. वी हैव ऑल्सो had planned one dedicated session on SWP. और मैंने तभी बताया था कि और तीसरा भाई भी इनका विच इज STP. सो लंप सम इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हम आपके साथ STP कंसेप्ट भी शेयर करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट what we wanted to share under the category of wellness SIP with you all. If you have any questions, please mention your questions in the chat box. Please follow the rules which are mentioned here. आप इसी टॉपिक से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस है तो उसमें इंक्लूड कीजिए. आपका क्वेश्चन आप क्लियरली और कंसाइजली पूछिए ताकि सबको फायदा हो. एंड we'll move on to question and answer sessions, but before that, these are the contact details of Ideal Investments team. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं. For any queries, for any guidance required, you can anytime get in touch with our team. जब हम आपके when we bring a session on every Saturday, it's an effort of almost a week. कोई प्रेजेंटेशन बना रहा होता है, कोई मेरे साथ कंटेंट पे काम कर रहा होता है. There are people who are calling and informing you. So it's a team effort, and we would definitely like to have listen to your feedbacks. अगर आपके दिमाग में कोई अच्छे टॉपिक्स हो that you would want us to cover in the session, please do let us know. So here I declare that we end up with today's session. I mean, मेरे साइड से explanation यहीं पे खत्म होता है. Let's open the forum for discussion. Before that, जैसे हम हमेशा करते हैं, एक फोटो क्लिक होता है. So let's click a photo. I request you all to switch on your videos if possible, ताकि हम एक बैंक क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ये फोटो आज का इंक्लूड हो जाएगा. थैंक यू जिन जिन लोगों ने अभी वीडियोस ऑन किए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, यस, थैंक यू सो मच. सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस. आई हैड नॉट चेक द चैट बॉक्स. लेट्स yes, no problem, Sanjani Maushi. Okay, how do we ensure that by investing in pharma funds, Prachi is asking this question, we will get the benefits that you listed, especially those which are not covered under medical plan. Prachi, इकडे आपण ह्या कन्सेप्ट बद्दल बोलतोय की आपण काही ठराविक अमाउंट एक वेगळी काढणार आहोत एव्हरी मंथ. तुम्ही SIP केली तर कंपल्सरी इन्व्हेस्टमेंट होईल, नाही तर जेव्हा केव्हा एक्सेस फंड असतील तुम्ही लमसम पण टाकू शकता. तुझा प्रश्न आहे की तुम्ही कसं एन्श्योर करू शकता. सो इन केस पुढे जाऊन कोणाला काहीही या रिलेटेड रिक्वायरमेंट आली तर तिकडनं फंड्स, बरेचदा असं लोकांचं होतं ना की एखादी काहीतरी इमर्जन्सी आली किंवा सिच्युएशन आहे तर माझे मंथली एक्सपेन्सेस प्लॅन आहेत आणि आता हे एकदम लाखभर रुपयांचं काहीतरी आलं तर कुठून द्यायचे. सो यू कॅन यूज दॅट फंड. आणि मग तुम्हाला जिथे म्हणजे तुम्ही वेलनेससाठी वापरा,
काही जण असं होतं ना की नाही मी अफोर्ड नाही करू शकत, मे बी म्हणून मी तो पर्सनल ट्रेनर नाही घेते. सो जेव्हा तुमच्याकडे असा काही चंक ऑफ मनी डेडिकेटेडली याच्यासाठी अवेलेबल असेल तर तुम्ही तो तुमच्या कन्व्हिनियन्स नुसार वापरू शकता, हे आम्हाला सांगायचं आहे. आपण पुढचा प्रश्न बघूया. फार्मा फंड शो युअर रिसर्च अँड युअर एक्सपर्ट ओपिनियन. फार्मा SIP शो युअर रिसर्च अँड युअर एक्सपर्ट ओपिनियन. राजेंद्रजी, आपण थोड्या काही कंपनीजच्या फार्मा फंडचे रिटर्न्स इथे दाखवायचा प्रयत्न केला होता. तुम्ही फार्मा फंड्स मध्येच का केली पाहिजे असं नाहीये. तुम्ही कुठेही SIP करा आणि ते पैसे वापरा, दॅट इज ऑल्सो फाईन. बट वेन यू आर इन्व्हेस्टिंग ओनली इन फार्मा फंड, तुम्हाला माहिती राहील की ही SIP आहे ना, ही या गोलसाठी आहे म्हणून एक होता. आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की ह्यामध्ये जनरली आपण हे एक्सपेन्सेस पोस्टपोन नाही करत किंवा या सगळ्याच आपण सर्व्हिसेस आपण किंवा घरच्यांसाठी इनडायरेक्टली वापरत असतो. सो ह्या कंपनीज ग्रो करतायत, ज्याला सायकल नाहीये, कारण ते कधी सांगून नाहीये किंवा त्याची एक बिझनेस पॅटर्न किंवा बिझनेस सायकल नाहीये. सो जनरली ह्याचे रिटर्न चांगले मिळतात. सो म्हणून आम्ही फार्मा फंड मेन्शन केला किंवा रेकमेंड केला. प्राचीचा अजून एक प्रश्न आहे की यू मेन्शन दॅट देर इज अ सायकल अबाउट थीमॅटिक और सेक्टोरल प्लॅन्स फंड्स which it will not be when it is not a cycle of that fund, which is not be, will it not be that when it is not a cycle of that fund, the fund will not give returns when compared to. Yes, प्राची, हे होतं. मध्ये असा एक पिरियड आला होता जेव्हा could you share what have been the returns on the special funds? Okay, sure. आजचा टॉपिक फक्त फार्मा रिलेटेड होता प्राची, म्हणून आम्ही फार्माचेच रिटर्न्स शेअर केले. पण तुझा जो क्वेश्चन आहे, आम्ही सेपरेटली सेशन झाल्यावरती तुझ्याबरोबर ते पण रिटर्न्स शेअर करू. सांगण्याचा मुद्दा हा होता त्यात की मी जेव्हा 7-7.5 वर्षापूर्वी आयडियल इन्व्हेस्टमेंट जॉईन केलं तेव्हा एक स्लॅक पिरियड आला होता फॉर पेट्रोलियम अँड ऑइल. आणि मी असं ऑब्झर्व केलं तेव्हा मला बरेच एक्सपर्ट्स होते, त्यांनी मला शिकवलं किंवा समजावलं, सांगितलं की 7 ते 8 वर्षानंतर तो फंड खूप छान परफॉर्म करायला लागला. सो असं नाही म्हणते मी की दरवेळेलाच 7-8 वर्ष लागणार, पण येस, जेव्हा त्या थीमचं किंवा त्या पर्टिक्युलर सेक्टरचे डाऊन साईड येते, येस आय अग्री, वी हॅव टू कन्फेस की रिटर्न्स खाली येतात आणि दॅट इज द पिरियड यू कॅन इन्व्हेस्ट. जेव्हा वर जातील तेव्हा ते जास्तीत जास्त नंबर ऑफ तुम्ही युनिट्स घेतलेले असतील आणि ते तुम्हाला मार्केट सोबत इनफॅक्ट वरती घेऊन जातील. पण पेशन्स इथे जास्ती लागतो, कारण जर तुम्ही अपार्ट फ्रॉम फार्मा फंड किंवा कुठलाही सेक्टोरल फंड, त्याला थोडासा पिरियडही आपल्याला द्यायला लागतो जर बिझनेस सायकल्स असतील तर. कधीतरी आपण सेपरेटली थीमॅटिक फंड्स बद्दल प्राची नक्की बोलू आणि आम्ही तुझ्याबरोबर विल मेक शुअर की लिस्ट चेक शेअर नक्कीच करू. दीप्तीचा एक प्रश्न आहे, इज देअर अ लॉकिंग पिरियड फॉर विड्रॉवल ऑफ मनी इन्व्हेस्टेड इन फार्मा फंड्स? नो, there is a locking period in mutual funds which is applicable for ELSS funds, equity linked saving scheme साठी असतो, which is 3 years from the date of investment, but no locking period for pharma fund. But even if I say this, there is one point that you need to be aware of or keep it in mind that if you withdraw money within 1 year because it is an equity category, there will be an exit load of 1% which will be levied. आणि हा सगळ्याच ऑलमोस्ट इक्विटी कॅटेगरी फंड साठी हा रूल ऍप्लिकेबल आहे. सो 1 वर्षाच्या आत काढत असाल तर तुम्हाला तो एक्झिट लोड 1% द्यायला लागतो. सगळ्याच इक्विटी स्कीम मध्ये आहे, याचं पण कॅटेगरी याची इक्विटी आहे, सो इथे ह्याला पण ऍप्लिकेबल होणार. अजून कोणाचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही अनम्यूट करून पण इथे डिस्कस करू शकता. कोणी पहिल्यांदा सेशन अटेंड केलं असेल किंवा 5 सेशन्स अटेंड केली असतील, तुमचा काही एक्सपिरियन्स असेल तर तोही तुम्ही इथे शेअर करू शकता. आपल्याला 1-2-5 मिनिटं आहेत, आपण क्वेश्चन्सही घेऊ शकतो. ऐश्वर्या, येस प्राची, हाय. मला एक विचारायचं होतं की सपोज मी Yes. SIP सुरू केली आहे इंटू अ फार्मा फंड. ओके, आता Please. सपोज 2 वर्षापूर्वी मी ती SIP सुरू केली. ओके, आणि दिस इज द स्लॅक सीझन फॉर दॅट फंड, म्हणजे इट इज द डाऊन
इट इज नॉट ॲट परफॉर्मिंग लेवल. ओके, सो या पिरियड मध्ये सपोज जर माझ्याकडे मेडिकल इमर्जन्सी आली, तर ऍज वी सेड की या पिरियड मध्ये डेफिनेटली द रिटर्न्स आर नॉट व्हेरी लुक्रेटिव्ह. ओके, सो या ह्याच्यामध्ये सपोज जर मला मेडिकल इमर्जन्सी आली, विल आय नॉट स्टँड टू लूज आउट द रिटर्न्स विच आय वुड हॅव गॉट इफ आय हॅड इन्व्हेस्टेड इन टू अ बेटर फंड? Very good, Prachi. Good example. Good question. जेव्हा आम्ही थीमॅटिक फंडची सगळ्या लिस्ट दाखवली होती, तेव्हा मी एक पॉइंट मेन्शन केला होता की जितके बिझनेस सायकल्स बाकीच्या थीमॅटिक फंडमध्ये असतात तितका ह्याच्यात नाहीये. कारण ह्याची सायकल वर्षभर त्याला काही ना काहीतरी कोणीतरी आजारी पडत असतं, कोणाची तरी कुठली तरी सर्जरी चालूच असते. सो हे आम्ही जास्ती ऑब्झर्व केलं की कम्पेअर्ड टू अदर थीमॅटिक फंड्स याच्यामध्ये एक कन्सिस्टंट रिटर्न्स ऑब्झर्व केले. आणि म्हणून आम्ही ती स्लाइड, आय विल शेअर माय स्क्रीन अगेन. इनफॅक्ट दॅट वॉज द रिझन वी इन्क्लुडेड थीमॅटिक फंडमध्ये पर्टिक्युलरली फार्मा कॅटेगरी. आणि तेव्हा मी एक्सप्लेन करताना हे हायलाइट केलं होतं की मी ती स्लाइड परत एकदा ओपन करते. ही होती ती स्लाइड की बरेच सेक्टोरल फंड्स अवेलेबल आहेत, थीमॅटिक फंड्स अवेलेबल आहेत, ज्याच्यात बिझनेस सायकल्स आपण ऑब्झर्व केली गेली आहेत, पण तितकी फार्मा फंडसाठी नाही आहे. आणि हा ऑल सीझन फंड सारखा आहे आणि जनरली चांगला रिटर्न देतो आणि म्हणून आपण ह्याच्यात फंड्समध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो. मी तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर अजून एका वेगळ्या प्रकारे देईन की आम्ही फार्मा फंड सोबत जनरली लोकांना एक कंटिंजन्सी फंड पण मेंटेन करायला सांगत असतो. एकदा सेपरेटली आपण त्याबद्दल बोलू, पण तो फंड आम्ही डेट कॅटेगरीमध्ये मेंटेन करतो. सो कुठलीही इमर्जन्सी, मग ती मेडिकल असू दे किंवा कुठली दुसरी पॉझिटिव्ह साईड एखादी असेल तुमच्या आयुष्यातली, जिथे तुम्हाला पैसे पाहिजेत, तर तुम्ही फार्मा किंवा कुठल्याही इक्विटीमधून न काढता पहिला आधी विदिन 1 इयर यूज करण्यासाठी आधी कंटिंजन्सी फंड असतो आणि मग आपण हळूहळू इक्विटीकडे जात असतो. सो खरं सांगू तर आपण ते कंटिंजन्सी फंडलाही तितकंच महत्व देतो. आणि जसा तुझा प्रश्न होता की बाकीच्या सेक्टर्सपेक्षा फार्मा हे जास्ती प्रॉमिसिंग आहे, कारण त्याच्यात इतकी बिझनेस सायकल्स आपण ऑब्झर्व नाही केली आणि म्हणून आम्ही ते आज रेकमेंड केलं होतं. हे मी ह्या स्लाइडच्या वेळेला एक्सप्लेन केलं होतं. आय होप आय येस येस येस, थँक्यू थँक्यू. एनी टाइम. आणि येस प्राची, अजून एक गोष्ट, जसं तू म्हणालीस, जर एखाद्याने आज तुम्हाला कळलं की फार्मा फंड आहे, पण तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या तरी फंडमध्ये ऑलरेडी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे आणि जसं तू म्हणालीस की तिथे खूप छान रिटर्न्स पण मिळाले, नो प्रॉब्लेम. फॉर एनी इमर्जन्सी ऑर एनी रिक्वायरमेंट म्हणूया आपण त्याला, तुम्ही त्यातनंही फंड्स वापरू शकता. फक्त आपल्याला एक ह्याला आम्ही मेंटल अकाउंटिंग म्हणतो. जेव्हा तुम्ही एखादी SIP एखाद्या गोलला असाइन करता, तर तुम्हाला माहिती असतं की या पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी आपण किती पैसे ठेवलेत. अदरवाईज असं काहीच नाहीये. तुम्ही कुठल्याही, तुमचेच पैसे आहेत, तुमचीच इन्व्हेस्टमेंट आहे. बाबा नेहमी एक एक्झाम्पल देतात, या खिशात किंवा त्या खिशात ठेवा, पैसे सेम आहेत. सो तुम्ही ऑफकोर्स तू जसं म्हणालीस, सपोज मागची SIP कुठेतरी खूप छान चालू आहे आणि त्याच्यात जास्ती प्रॉफिट आहे, तिकडून काढा. ही आपण आय थिंक केस टू केस बेस्ड आपण ही डिसिजन घेऊ शकतो डिस्कस करून. सो अजून कोणाला काही विचारायचं आहे का?